सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत फिरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के अंदोलन दे नाल जिहड़ा लगातार जारी है। 6वें दिन भी किसान रेलवे लाइनां ते डटे हुए ने। रेल रोको अंदोलन किसानों का अणमिथे समय लई जारी है। किते रेलवे लाइनां ते किसान डटे ने, किते रैलियां कढ रहे ने, किते अर्ध नगन होकर किसानों के वल्लों प्रदर्शन किया जा रहा है। 7 तस्वीरां तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ते देख रहे हो। किसानों के संघर्ष दीयां ये वख-वख तस्वीरां ने। किसानों का साफ कहना है कि जदों तक केंद्र की सरकार कानून वापस नहीं लैंदी वो अपना संघर्ष इस तरह जारी रखणगे। तां किसानों के संघर्ष दीयां ये तस्वीरां तुसीं देख रहे हो। वख-वख थावां ने, वख-वख ढंग ने प्रदर्शन दे, पर मंग इक्को ही है, इन्हां खेती कानूनां नूं वापस लैण दी। तां जलंधर, बठिंडा, हुशियारपुर, गुरदासपुर, रोपड़, संगरूर, फाजिलका दीयां तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, जिथे किसान लगातार इन्हां किसान विरोधी कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये कानून साडे लई घातक साबित होणगे। उधर मोगा दे विच भी किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। रेलवे ट्रैक ते किसान खुद तो डटे हुए सी, पर हुण किसानों ने अपने पशु भी लिया के इन्हां रेलवे ट्रैकों ते बंद दिते ने। पहला तो ही अपने परिवारों के नाल किसान तो इत्थे मौजूद सी, पर किसानों का कहना है कि पिछे पशुओं की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिसलिए पशु भी इत्थे लिया के बंद दिते ने तो होर भी पशु लैके आउण दा ऐलान किया है। किसानों ने कहा कि इत्थे ही टेंट लगा के पक्के मोर्चे उन्हां दे वल्लों लगा दिते जाणगे। 1 करोड़ दा कुर्ता पजामा पाउण वाला, 1 करोड़ दा कुर्ता पजामा पाउण वाला, आ साडे पशु भत्त दी। किसान विरोधी काले कानून ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार किसान जथेबंदियां रेलवे ट्रैकों से डटियां हुई ने और रोष प्रदर्शन कर रही हैं कि कदों सरकारों के कान तक जरूर रेंगेगी और ये काले कानून जोड़े रद्द होंगे। अज 5वें दिन भी किसान है जोड़े रेलवे ट्रैक से जोड़े डटे हुए हैं। असी मौजूद हाँ मोगा के रेलवे स्टेशन से। तुसीं देख सकते हो पिछे भारी तादाद के जोड़े किसान है लगातार 5 दिनों तो इस रेलवे ट्रैक से डटे हुए हैं। किसान इतों तक मजबूर हो गए कि अपने घर के पशु है जोड़े चाहे मझां चाहे गावां वो भी लिया के रेलवे ट्रैक पर बंद दी गई हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि हुण मजबूर हो जाएंगे कि आपके घर के जोड़े पशु है वो भी बेच देंगे। तुसीं देख सकते हो मेरे पिछे जोड़े रेलवे ट्रैक के नाल है पशु जोड़े बने हुए हैं संगलों के नाल इत्थे लैके आते हैं प्रदर्शन के विच ये भी पशु नाल इत्थे लैके आउंदे ने और हज़ारां की तादाद के जोड़े किसान है वो अपने इस काले कानून नूं, किसान विरोधी कानून नूं रद्द कराउण लई डटे हुए हैं। तपदी धुप दे विच किसान मजबूर ने। आखिर किसान क्यों मजबूर होया इन्हां रेलवे ट्रैकों ते बहण लई? अज किसान 5वें दिन लगातार रेल रोकू प्रोग्राम ते बैठे है और किसान मजबूर होया पिया। जिन्ना चेरे काले कानून वापस नहीं ले जाते मोदी सरकार वालों ये धरना लगातार चलता रहूगा। असी मजबूर होए कि किसान तुहाडे सामने अपने पशु भी लिया के इन्होंने गड्डी दीयां लाइनां ते बन लिया और तंबू भी कल नूं लगन जा रहे हैं क्योंकि साडे कोले होर कोई राह ही नहीं रह गया। असी जिहड़े घर दा वेखो असी सारा दिन इत्थे बैठे रहंदे पशु साडे घरे हुंदे आ, असी इत्थे हुण हार के पशु भी लिया के बन लिया। अज असी ये सोचा भी अज 5 दिन हो गए ने तो क्यों ना अपने घरों के विचों जिथे साडियां माइयां साडियां धीआं उत्थे पट्ठे पा रहीआं ने इन्हां पशुओं नूं भी इत्थे लिया के बन्निया जावे कि आउण वाले समय दे विच कल्ले पशु ही नहीं इत्थे सारे ट्रैक दे उपर असी तंबू लावांगे अपने घर बनावांगे तो आउण वाले समय दे विच इत्थे ही पशु बन के इत्थे ही दुध चो के ते चाह बना के जिहड़ी आपदी पीवांगे ते इत्थे दुध बेचना शुरू करांगे। इत्थे चुल्हे इत्थे बड़ा कुछ होगा। इस संघर्ष नूं इन्ना तिखा करांगे कि मोदी नूं इन्ना हिटलर नूं मजबूर करांगे कि वो कन्नां दे विचों धुआं कढा के छड्डांगे। किसान एकता जिंदाबाद। इधर किसानों का अंदोलन लगातार जारी है। किते रेलवे ट्रैक किसान जाम करके बैठे ने, किते रैलियां कढ रहे ने, टोल प्लाजे तक किसानों के वल्लों जाम कर दिते गए ने, उत्थे भी धरने लगा दिते गए ने। तो उधर पिंड गुरुसर दे विच किसानों के वल्लों एक बड़ा ऐलान किया गया है। किसानों ने समूह सियासी पार्टियां का मुकम्मल तौर पर बाईकाट कर दिता है। जी हाँ, किसानों का सीधे तौर पर कहना है कि कोई भी सियासी पार्टी का आगू साडे पिंड दे विच दाखल ना होवे, इसलिए पिंड गुरुसर दे विच घरां दे बाहर पोस्टर लगा दिते गए ने ते सारियां सियासी पार्टियां दा बाईकाट किया गया है। कहा है कि साडे पिंड विच कोई सियासी लीडर ना आवे ते जदों तक खेती कानून वापस नहीं हुंदे ये विरोध इसे तरह जारी रहे।
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟicker ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਡੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅੱਜ ਰਾਏ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਬ੍ਰਦਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ SMS ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SMS ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SMS ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਥੋਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਇਹ ਆਪਦੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕਬਜ਼ਾ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ? ਇਹ ਪਰਾਲੀਆਂ ਪਰੂਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੱਚਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਐਂ ਮੱਚਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜੇਲਾਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਈ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਧਰਨੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੜੇ ਠੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਮੁੰਡੇ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਬਚਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਤਾਂ ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। का सिस्टम है जो देश को भोजन दिलवाने का सिस्टम है, उसको नष्ट करने में लगे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोरोना फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, हर परिवार में कोई ना कोई बीमार हो रहा है। ये जो 3 कानून लाए हैं, इनको लाने की क्या जल्दी थी? इनको अगर लाना ही था 6 महीने बाद, 1 साल बाद क्यों नहीं लाए? जल्दी किस बात की? कोरोना के समय क्यों? इसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि अगर हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के पैर पर कुल्हाड़ी मारे, कोरोना के समय अगर मारे, तो किसान और मजदूर घर से नहीं निकल पाएगा, मीटिंग नहीं कर पाएगा, लड़ नहीं पाएगा। ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੂਬ ਗਰਜੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 70% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 4000 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ GST ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਊ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜੋ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਮਾਣਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਟੱਕਰਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਜਣਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ।
ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। देखो किसी ਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ ਔਰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾइस ਤੇ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। बड़े बड़े घराणिਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਕਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਟਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ MSP ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਖਰੀਦਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈੜੀ ਤੇ ਵੀਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਮਿਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪੈੜੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ, ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਨਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਡੋਰੇ ਪਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਔਰ 22 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕਰਕੇ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਰਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।